हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड रेस्पेक्टेड टीचर्स। आज ये ओटीटी क्लास को समस्त को स्वागत। आज आम ओटीटी रो चाइल्ड डेवलपमेंट एवं पेडागोजी पार्ट को डिस्कसन करवा, जोटा कि आपण मानकर पेपर 1 एवं पेपर 2 पाई कॉमन सब्जेक्ट। आम 30 टी गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कसन करवा, भल से बुझी सेगुड़ी को मन रखिबा एवं आंसर गुड़िक कारण बुझी आम मन रखा, भलसे बुझी मन रखा, जहाँफल आदौ भूलवानी। तेबे चलतु आम वीडियो आरंभ करवा। फास्ट क्वेश्चन, बौद्धिक विकासर परिमाप निम्नोक्त केउ परीक्षण द्वारा करा जाई परिबो? ए रचनात्मक, बी वस्तुनिष्ठ, सी मौखिक, डी उपरोक्त समस्त। आमर सठिक उत्तर हम उपरोक्त समस्त। डी हूँ आमर राइट आंसर। कहीं ना बौद्धिक विकास मापिबा पाई रचनात्मक, वस्तुनिष्ठ एवं मौखिक समस्त प्रकार परीक्षण पद्धति व्यवहार करा जाई परिबो। तेणु आमर ठीक उत्तर होची ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिवा, निम्नलिखित मध्यरु केउंटी एक अण परीक्षण पद्धति नुहे? अण परीक्षण पद्धति केउंटी नुहे? ए अच्छी आमर कोण आग्रह परिमापक सूची, उपयोजन परिमापक सूची, निर्धारण मापन, कर्म कुशलता परीक्षण। ये ऑप्शन गुड़िक मध्यरु देखंतु आग्रह परिमापक सूची, उपयोजन परिमापक सूची एवं निर्धारण मापन हेउची अण परीक्षण पद्धतिर उदाहरण। कर्म कुशलता परीक्षण परफॉर्मेंस टेस्ट एक परीक्षण पद्धति। एटा गोटे परीक्षण पद्धति किंतु अण परीक्षण पद्धति नुह। तेणु आमर सठिक उत्तर होची कर्म कुशलता परीक्षण। डी होची आमर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर 3। सुल्तान नामक सिंपांजी उपरे शिक्षण संबंधी परीक्षण करुथिबा जर्मान मनस्तत्वविद को नाम कौन थिला? ऑप्शन ए गेस्टाल्ट, थर्नडाइक, वाटसन, कोहलर। आमर सठिक उत्तर हेउची ऑप्शन डी कोहलर। जर्मान मनस्तत्वविद कोहलर सुल्तान नामक गोटे सिंपांजी उपरे इनसाइट लर्निंग संबंधी परीक्षण करथिले। तेणु आमर सठिक उत्तर हेउची कोहलर। नेक्स्ट जीवा प्रश्न 4। निम्नस्त मध्यरु केउंटी शिक्षादान शिक्षण प्रक्रिया रे शिक्षार्थी केंद्रिक पंथार एक वैशिष्ट्य नुहे? ऑप्शन ए यह आनंददायी और क्रीड़ा समन्वित अटे, बी शिक्षार्थी निजे ज्ञानर निर्माण करिथाए, सी शिक्षकों सहयोग रे शिक्षार्थी श्रेणी कक्ष रे सक्रिय थाए, ऑप्शन डी यह एक पूर्व निर्धारित पंथा अटे। देखंतु ऑप्शन ए रे लिखा जाइछि यह आनंददायी और क्रीड़ा समन्वित अटे। शिक्षार्थी केंद्रिक माने आमे आनंददायी जदि हबो पाठ्य विषय वस्तु क्रीड़ा समन्वित हेबो ताहले पिला माने निश्चित भावे आग्रह रे पाठ पढ़ी परिबे। तेणु शिक्षार्थी केंद्रिकर ये गोटे दृष्टांत। शिक्षार्थी निजे ज्ञानर निर्माण करिथाए, एटा भी ठीक शिक्षार्थी केंद्रिक अटे। शिक्षकों सहयोग रे शिक्षार्थी श्रेणी कक्ष रे सक्रिय थाए, ये भी ठीक। यह एक पूर्व निर्धारित पंथा अटे। ऑप्शन डी डा आमर सठिक नुह। ऑप्शन डी होची आमर ताहले राइट आंसर। यह एक पूर्व निर्धारित पंथा अटे। ये आमर शिक्षार्थी केंद्रिक रो एक वैशिष्ट्य नुहे। तेणु ऑप्शन डी होची आमर राइट आंसर। अन्य तीनोटी विकल्प आमर कौन ना एगुड़िक आमर शिक्षार्थी केंद्रिक गोटे गोटे वैशिष्ट्य, ये तीनोटी किंतु यह वैशिष्ट्य नुहे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। वर्षकु थरे परीक्षा करी तार फलाफल उपरे मेधावृत्ति देवा केउ मूल्यांकन अंतर्भुक्त?
ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ନିଦାନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ସମାପ୍ତି ସୂଚକ। ଏ ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ଭିତରୁ ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। କାହିଁକି ନା ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ଆମର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ଶେଷ ବେଳକୁ ଆମର ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନଟି କରାଯାଏ ତାହାକୁ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 6। ଯଦି ଏକ ଶିଶୁର ମାନସିକ ବୟସ 5 ବର୍ଷ ଓ କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ ବୟସ 4 ବର୍ଷ ହେବ ତେବେ ଶିଶୁର IQ କେତେ ହେବ? ତାହେଲେ IQ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେମିତି ଆଣିବା ଆମେ? IQ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାନସିକ ବୟସ ମେଣ୍ଟାଲ ଏଜ୍ ବାଇ କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ ବୟସ ଇଣ୍ଟୁ 100। ଏଠି କ'ଣ ଅଛି? ମେଣ୍ଟାଲ ଏଜ୍ କେତେ ଦେଇଛି? 5/4 ଇଣ୍ଟୁ 100 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଲା? 4 25, 25କୁ 5ରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ 125। ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 125। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପ୍ରଶ୍ନ 7। ନିମ୍ନଲିଖିତ କୌଶଳ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିରେ ପୂର୍ବଜ୍ଞାନର ପରୀକ୍ଷା ଆସେ? ଏ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଦକ୍ଷତା, ବି ପରିଚୟ ଦକ୍ଷତା, ସି ଉତ୍ସାହର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦକ୍ଷତା, ଡି ମନ ପକାଇବାର ଦକ୍ଷତା। ଏ ଚାରୋଟି ଯାକ ଅପସନ୍ ଭିତରୁ ଆମର ଠିକ୍ ଅପସନ୍ ହେବ ମନ ପକାଇବାର ଦକ୍ଷତା। ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏଠି ଡି ଅପସନ୍ କାହିଁକି ଠିକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଦକ୍ଷତା, ଏଠି ପୂର୍ବଜ୍ଞାନର ପରୀକ୍ଷା କ'ଣ ଆସେ କି? ନାହିଁ। ପରିଚୟ ଦକ୍ଷତା ଏଠି ବି ଆସେନି। ଉତ୍ସାହର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦକ୍ଷତା, ଉତ୍ସାହର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦକ୍ଷତାରେ ଏଠି ବି ଆମର ପୂର୍ବଜ୍ଞାନର ପୂର୍ବରେ ଯାହା ପଢ଼ିଥିଲା ସେଇ ପାଠ ବିଷୟରେ ଆମେ ତା'ର ଜ୍ଞାନକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନ ପକାଇବାର ଦକ୍ଷତା ହିଁ ପୂର୍ବଜ୍ଞାନର ପରିମାପକ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଆମର ଏଠି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 8। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସାଥୀ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୋଗଦାନକୁ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତି? କେଉଁମାନେ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଆମର ବୟସ୍କ, ବି ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ସି ଯୁବାବସ୍ଥା, ଡି ପୂର୍ବ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା। ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9। ଏକ ଶିଶୁ ମୁଖ୍ୟତଃ କିପରି ଚିନ୍ତା କରେ ଏବଂ ଶିଖେ? ଏ ସୂଚନାର କେବଳ ଗ୍ରହଣକର୍ତ୍ତା, ଦଣ୍ଡ ଭୟରେ। ଅପସନ୍ ସି ସାମାଜିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସହିତ ଦୁନିଆରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ, ଡି ଉତ୍ସାହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏ ଭିତରୁ ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାମାଜିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସହିତ ଦୁନିଆରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାଟି ଶିଖେ, ଚିନ୍ତା କରେ ଏବଂ ଶିଖେ। ସୂଚନା କେବଳ ଗ୍ରହଣକର୍ତ୍ତା ମାନେ ସୂଚନା କେବଳ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଲେ ସିଏ ଶିଖିପାରିବନି। ଦଣ୍ଡ ଭୟରେ ବି ପିଲା ଶିଖେନି, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ପରିବେଶ ଦରକାର। ଉତ୍ସାହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସଂଗଠନ ଗଠନ କରି ଏଠାରେ ବି ଅଧିକ କିଛି ଶିଖିପାରିବନି ପିଲା। ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ସାମାଜିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସହିତ ଦୁନିଆରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାଟି ଚିନ୍ତା କରେ ଏବଂ ଶିଖେ। ଆଚ୍ଛା, ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପ୍ରଶ୍ନ 10। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରେ ନାହିଁ? ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷଣ, ଅନୁସନ୍ଧାନ, ନିଷ୍କ୍ରିୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା, ମେଟାକଗ୍ନିସନ୍। ଏ ଚାରୋଟି ଯାକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଥିରେ ଆମର ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ ନାହିଁ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆମର କ'ଣ ହେବ? ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ ପିଲାଟି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବ ମାନେ ଶିକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ହେଲା, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ପିଲାଟି ଶିଖିବ କିଛି। ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାଟି ଶିଖିବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି। ମେଟାକଗ୍ନିସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ପିଲାଟି ଶିଖିବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷଣ ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ଆମେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଭାବରେ ଯଦି ପିଲାଟି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କଲା ତାହେଲେ ସେଠି ଶିଖିବାର ମାନେ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ।
ଆଚ୍ଛା ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 11। ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଅର୍ଥ। ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ, ବି ଶିକ୍ଷଣ ଅଭିଜ୍ଞତା, ସି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଫଳାଫଳ, ଡି ଏକାଡେମିକ୍ ସଫଳତା। ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ। ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ କ'ଣ? ନେକ୍ସଟ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 12। ପିଆଜେଙ୍କ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶ ଅନୁଯାୟୀ କିଶୋର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ବିକାଶର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛନ୍ତି? ସମ୍ବେଦୀକାରକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ବି ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ସି ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଡି ଯଥାଯଥକ୍ଷମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ପିଆଜେଙ୍କ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁଯାୟୀ କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଯଥାଯଥକ୍ଷମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥାଆନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଅମୂର୍ତ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ତର୍କ କରିପାରନ୍ତି। ମାନେ ସେମାନେ ତର୍କ କରିପାରନ୍ତି, ଅମୂର୍ତ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ପୋଷଣ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟା କ'ଣ ହେବ? ଯଥାଯଥକ୍ଷମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ଅପସନ୍ ଡି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 13। ଶିଖିବାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଉପାଦାନ କ'ଣ? ଶିଖିବାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଉପାଦାନ କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଇବ ଯେ ଶିଖିବା ପାଇଁ, ପିଲାଟିକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଇବ ଯେ ଶିଖିବା ପାଇଁ? ପଢ଼ିବାର କ୍ଷମତା, ଉଜ୍ଜଳ ମନ। ପଢ଼ିବାର କ୍ଷମତା ଥିଲେ କ'ଣ ସିଏ ପଢ଼ିବ? ବାଧ୍ୟ କରିବ କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଉଜ୍ଜଳ ମନ, ଜାଣିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଯଦି ପିଲାଟି ମନରେ ଜାଣିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଛି ତାହେଲେ ସିଏ ଶିଖିବା ପାଇଁ ସିଏ ଉତ୍ପ୍ରେରିତ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଏ ଶିଖିପାରିବ। ତେଣୁ ଶିଖିବାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଉପାଦାନଟି ହେଉଛି ଆମର ଅପସନ୍ ସି, ଜାଣିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 14। ସର୍ବେକ୍ଷଣରେ ତଥ୍ୟକୁ ଦଳ ବା ଉପଦଳରେ ଭାଗ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ମାପନୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଆମେ ଯେଉଁ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରୁ ସେ ସର୍ବେକ୍ଷଣରେ ଆମେ କେଉଁ ମାପନୀଟି ବ୍ୟବହାର କରୁ? ସଂଖ୍ୟାକ୍ରମିକ, ନାମାଙ୍କ, ଅନ୍ତରାଳ, ଅନୁପାତିକ। ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ନାମାଙ୍କ। କାହିଁକି ନା ସର୍ବେକ୍ଷଣରେ ତଥ୍ୟକୁ କେବଳ ଦଳ ବା ଉପଦଳରେ ବିଭାଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିହାତି ଭାବେ ନାମାଙ୍କ ମାପନୀ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ନାମାଙ୍କ ମାପନୀ, ନାମାଙ୍କ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବର୍ଗୀକରଣ। ନାମାଙ୍କ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆମେ ବର୍ଗୀକରଣ କରୁ, ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ବର୍ଗୀକରଣ କରି ଆମେ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରିଥାଉ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 15। ଏକ ସଶକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିଜ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର କେଉଁ ଗୁଣକୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ମନୋବୃତ୍ତି, ବି ପରୀକ୍ଷଣ ମନୋବୃତ୍ତି, ସି ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି, ଡି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପ୍ରକୃତି। ଏହି ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ଭିତରୁ ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ଆମର ଯଦି ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିବା। ଏକ ସଶକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସର୍ବଦା ନିଜର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି, ଶିକ୍ଷା ଉପକରଣ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କୌଶଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉନ୍ନତ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ, ଏଇଥିରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ସଶକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସଶକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହଁ। ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ଆମର ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 16। ହାଭିକ୍ରୁଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି କୈଶୋରଙ୍କ ବିକାଶଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ? ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟି ସେମାନଙ୍କର ବିକାଶଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଜଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଗଠନ ଓ ବିକାଶକୁ ଇଚ୍ଛାପୂର୍ବକ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ବି ସାମାଜିକ ଗ୍ରହଣୀୟ ବ୍ୟବହାରକୁ ବିକାଶ କରାଇବା, ସି ବିବାହ ଓ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଡି ଲିଙ୍ଗ ବିଭେଦତା ଶିକ୍ଷଣ।
এই ଚାରୋଟି ଯାକ ଅପସନ୍ ଭିତରୁ ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗ ବିଭେଦତା ଶିକ୍ଷଣ। ଲିଙ୍ଗ ବିଭେଦତା ଶିକ୍ଷଣ କାହିଁକି ନା ହାଭିକ୍ରୁଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ କୈଶୋରଙ୍କ ବିକାଶ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଶାରୀରିକ ଗଠନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ସାମାଜିକ ଗ୍ରହଣୀୟ ବ୍ୟବହାର ବିକାଶ କରିବା ଏବଂ ବିବାହ ଓ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଲିଙ୍ଗ ବିଭେଦତା ଶିକ୍ଷଣ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଅଂଶ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମର ଲିଙ୍ଗ ବିଭେଦତା ଶିକ୍ଷଣ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 17। କାହା ମତରେ ଯୋଗ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ସଭା ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାର ପରିଚୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା? ଯୋଗକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାର ପରିଚୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଅପସନ୍ ଏ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର, ବି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ସି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଡି ପତଞ୍ଜଳି। ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 18। ପ୍ରତିଭାବାନ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର କେତେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣାବଳୀ ଆବଶ୍ୟକ? ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଏ ଜ୍ଞାନ ସନ୍ଧିତ୍ସୁ ହେବା ଦରକାର, ସେମାନଙ୍କର ବିବିଧ ଆଗ୍ରହ ନଥାଏ, ଅସାଧାରଣ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନିଚ୍ଛୁକ। ଅପସନ୍ ଡି ସୁଶୃଙ୍ଖଳ ନୁହନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ଭିତରୁ ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ସନ୍ଧିତ୍ସୁ ହେବା ଦରକାର। ଅପସନ୍ ଏ ଆମର କାହିଁକି ଠିକ୍ ନା ପ୍ରତିଭାବାନ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ସନ୍ଧିତ୍ସୁ ହେବା ଏକ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଗୁଣ। ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ଦେଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକର ନକାରାତ୍ମକ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆମର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏ ଜ୍ଞାନ ସନ୍ଧିତ୍ସୁ ହେବା ଦରକାର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 19। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 19କୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖେ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କର OTET ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ହୋମ୍ ପେଜ୍କୁ ଯାଇ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟର ନାଁ ହେଉଛି OTET। ଓକେ, କିଛି ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଛି, ଦେଖିପାରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କର OTETର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଆଲୋଚନା ସହ ସେଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲସେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରଖିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅଲ୍ ବେଲ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏମିତି OTET ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓମାନ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ। ତାହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 19ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ 2009 ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କିପରି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ? ଅପସନ୍ ଏ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ନିର୍ମିତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ଅପସନ୍ ବି ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଯତ୍ନ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣକାରୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସହାୟତାରେ ନିଜ ଘରେ। ଅପସନ୍ ସି ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିବ। ଅପସନ୍ ଡି ବୃତ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଶୈକ୍ଷିକ କେନ୍ଦ୍ରରେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଧାରଣ କୌଶଳ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କାହିଁକି ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ 2009ରେ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କି ପିଲାମାନେ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭଳି ସାଧାରଣ ସ୍କୁଲରେ ଆମର ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ, ଯେଉଁଠି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା
क्वेश्चन नंबर 20 पछुआ अप्रखर ଓ ଅବିକଶିତ ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ସାଧାରଣତଃ କେତେ? ଏ 60ରୁ 70, ବି 70ରୁ 90, ସି 90ରୁ 100, ଡି 100ରୁ 120। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମର ଅପସନ୍ ବି 70ରୁ 90। କାହିଁକି ନା ପଛୁଆ ଅପ୍ରଖର ଓ ଅବିକଶିତ ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ IQ ସାଧାରଣତଃ 70ରୁ 90। ଏହି ପିଲାମାନେ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷାରେ କିଛିଟା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ସହାୟତା ଓ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆମର ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଶିକ୍ଷାଦାନରୁ ଶିକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରିବ? ଆଚ୍ଛା, ଅପସନ୍ ଏ ପରୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଶିଶୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ବିଜ୍ଞାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଘୋଷା ବିଦ୍ୟାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, ଶିକ୍ଷକ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଅପସନ୍ ବି ଶିଶୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ବିଜ୍ଞାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଶିଶୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ପ୍ରଚଳନ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ମନୋବିଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ଯଦି ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଶିକ୍ଷଣ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 22। କେଉଁଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର କେଉଁଟି ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ସାମ୍ବିଧାନିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ, ବିଦେଶର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ଅଧ୍ୟୟନ, ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା, ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବ। ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କାହିଁକି? ବିଦେଶର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ଅଧ୍ୟୟନ ଆମର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ବିଧାନର କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିବେ, ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ବୁଝିବେ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବ ଉପରେ ସେମାନେ ଧାରଣା ପାଇବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ବିଦେଶର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ଅଧ୍ୟୟନ ଆମର ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 23। କେଉଁଟି ଏକ ପ୍ରକ୍ଷେପିତ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ସ୍ଲାଇଡ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର, ବି କଳାପଟା, ସି ଓଭରହେଡ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର, ଡି ଏପିଡୋସ୍କୋପ୍। ତାହେଲେ ଏଇ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ଭିତରୁ ଆମର ଉତ୍ତର ହେବ କ'ଣ? କଳାପଟା। ଅପସନ୍ ବି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। କାହିଁକି ନା ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆମର ପ୍ରକ୍ଷେପିତ ସ୍ଲାଇଡ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଏସବୁ ପ୍ରକ୍ଷେପିତ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। କଳାପଟା ଏକ ଅଣପ୍ରକ୍ଷେପିତ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ତେଣୁ କଳାପଟା ହେଉଛି ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପ୍ରକ୍ଷେପିତ ମାନେ କ'ଣ? ପ୍ରତିଛବି ଏସବୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଆଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରି ପରଦା ଉପରେ ଆମର ପ୍ରତିଛବି ପକାଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିବା ଏଇସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ମାଧ୍ୟମରେ। କିନ୍ତୁ କଳାପଟାଟା ଆମର ସେଇ ଭିତରୁ ଅଲଗା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 24। ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସ୍ଥିରତା କିପରି ମପାଯାଇପାରିବ? ଏ ଘଟଣାବଳୀ ବିବରଣୀ ପଦ୍ଧତି, ବି ପରୀକ୍ଷଣ ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି, ସି ଅର୍ଦ୍ଧକରଣ ପଦ୍ଧତି, ଡି କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଏ ଭିତରୁ ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି ପରୀକ୍ଷଣ ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି। ବି ହେଉଛି ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଆମର ପରୀକ୍ଷଣ ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ଏକ ପଦ୍ଧତି ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ପରୀକ୍ଷଣର ସ୍ଥିରତାକୁ ମାପ କରାଯାଏ। ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମାନ ପରୀକ୍ଷା ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଉଭୟ ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏ ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 25। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣ ଅସମର୍ଥ ଶିଶୁର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପଢ଼ି ନ ବୁଝିବା, 6କୁ 9 ଏବଂ 3କୁ 8, ବି ଓଲଟା ଅକ୍ଷର, ବିକୁ ଡି, ପିକୁ କ୍ୟୁ, ଅକ୍ଷର ସଂଯୋଗ, ୱାଣ୍ଟକୁ ହ୍ୱାଟ୍,
ହ୍ୱାଟ୍ କୁ ରାଟ୍ ଏପରି ଲେଖିବା। ଏ ସବୁ ଯାକ ଆମର ଶିକ୍ଷଣ ଅସମର୍ଥ ଶିଶୁର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ଯଦି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଅପସନ୍ ଡି ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 26। ଆବେଗ ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ ଡ୍ୟାସ୍। ଏ ଅଭ୍ୟାସ, ବି ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ସି ଶାରୀରିକ ବିକାଶ, ଡି ଧାରଣାର ଅବତାରଣା। ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ବି ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆମର ଆବେଗ ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ। ଆମର ଯେଉଁ ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଛି ସେଇ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଆବେଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ରାଗିବା ସମୟରେ କେମିତି ଆମର ଆବେଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଏସବୁ ଆବେଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 27। ଜୀବକୋଷ ଗୁଡ଼ିକର ବହୁଗୁଣିତ ହେବା ହିଁ ବୃଦ୍ଧି, ଯାହାକି ଉଚ୍ଚତା ଓ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧିକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ବିକାଶ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ସମୁଦାୟ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ଏହି ଉକ୍ତିଟିକୁ କିଏ କହିଥିଲେ? ଏ ଅପସନ୍ ଏ ଇ.ବି. ହଲକ୍, ବି ପ୍ରାଙ୍କ, ସି କ୍ରୋ ଆଣ୍ଡ କ୍ରୋ, ଡି ଆଲପୋର୍ଟ। ଆମର ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଇ.ବି. ହଲକ୍। ଇ.ବି. ହଲକ୍ ଏହି ଉକ୍ତିଟି କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 28। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ ଶିକ୍ଷଣର ନିୟମ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ନିଜ ନିମନ୍ତେ ଜ୍ଞାନ ଓ ସଂଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। ବି ଶିକ୍ଷଣ ଏକ ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସି ଶିକ୍ଷଣ ଏକ ସାମାଜିକ କ୍ରିୟା ବା କାର୍ଯ୍ୟ। ଅପସନ୍ ଡି ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀକକ୍ଷରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନରେ ଉପନୀତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି। କାରଣ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନରେ ଉପନୀତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ। ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ ଶିକ୍ଷଣ ପନ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣ ଏକ ସାମାଜିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଭୂମିକା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା, ସିଧାସଳଖ ସମାଧାନ ଦେବା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ଉପାୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀକକ୍ଷରେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ନିଜକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 29। କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟିଏ ପିଲାର ମୁଣ୍ଡର ଆକାର ପ୍ରାୟ ଡ୍ୟାସ୍। କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଣ୍ଡର ଆକାର କେତେ ଗୋଟିଏ ପିଲାର? ଏ ଶରୀରର 1/4 ଅଂଶ, ବି ଶରୀରର 1/8 ଅଂଶ, ସି ଶରୀରର 1/5 ଅଂଶ, ଡି ଶରୀରର 1/6 ଅଂଶ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଶରୀରର 1/4 ଅଂଶ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 30। ସାଙ୍କେତିକ ଶିକ୍ଷଣକୁ ସାଧାରଣରେ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏ କରଣବାଦୀ ଅନୁବନ୍ଧନ, ବି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଅନୁବନ୍ଧନ, ସି ଶିକ୍ଷଣ ଶୃଙ୍ଖଳ, ଡି ଶାବ୍ଦିକ ସହଯୋଗୀ ଶିକ୍ଷଣ। ଏ ଭିତରୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମର ବି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଅନୁବନ୍ଧନ। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଅନୁବନ୍ଧନ ହେଉଛି ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। କାହିଁକି? ସାଙ୍କେତିକ ଶିକ୍ଷଣକୁ ସାଧାରଣତଃ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଅନୁବନ୍ଧନ ଭାବରେ ବୁଝାଯାଏ, ଯାହାକି ଇଭାନ୍ ପାଭଲୋଭଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ହୋଇଥିଲା। ଇଭାନ୍ ପାଭଲୋଭ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ସରିଯାଇଛି। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ମୋ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମର ଭିଡ଼ିଓକୁ ବିରାମ ଦେବା।
पुणी एक नुआ भिडियो नहीं मुझे आपन पाखे पहुँची टिल देन बाय बाय कीप लर्निंग थैंक यू जय जगन्नाथ।